वन्दे भक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तत्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भक्तनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पंकजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले स देवादिपान् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्न जन्तुसंतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उदयवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये धीर्विदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினார் என்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினையவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடபோகன் பதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெரும் கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங்கிழும் சோலை மதிலரங்கன் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓடும் குருகையர் போல் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ మనం మొదటి శ్రీయపతిలో చాలా లోతైనటువంటి సబ్జెక్టుని పరిచయం చేసుకునేటువంటి చిన్న ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాము మనం. ఇది సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదండి. శ్రీ భాష్యంలో అంతర్గతంగా చర్చించబడినటువంటి అనేక సిద్ధాంతాల గురించినటువంటి పరిచయాన్ని మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు చక్కటి వ్యాఖ్యానంలో అందంగా అనుగ్రహించారు. దానిని ఓ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అదలాగా ఇదలాగా అనే ప్రశ్నలు మనం వేసుకోవద్దు. వారు ఎవరు, ఏం చేశారు అంతవరకు పరిచయం అయితే చాలు. అవైతే స్పెషల్ క్లాసెస్ గా పెట్టుకోవాలి. అందువల్ల సందేహాలు వాటి లోపలికి వెళ్ళినటువంటివి ఏమీ మనం స్పృశించవద్దు. ఎందువల్లంటే అది చాలా గహనమైనటువంటి సబ్జెక్టు, డీప్ సబ్జెక్టు. మనకి ఇక్కడ ఎంతవరకు అవసరం అంటే అసలు ఇలాగ ఎన్ని దర్శనాలు ఉన్నాయో అలాంటి దర్శనాలు ఉన్నటువంటి సమయంలో నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అనుగ్రహం చేత మనకి ఈయన ఈ వ్యాఖ్యానంలో వీటి పరిచయాన్నంతటిని నంబెళ్ళయ్య గారు వారికి ఎంత విశేష జ్ఞానం ఉండబట్టి ఇన్ని సిద్ధాంతాల గురించి మనకి పరిచయం చేయగలిగారు అనేటువంటి పరిచయ జ్ఞానం వరకు ఉంటే చాలండి. ఇది ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్క సిద్ధాంతాన్ని చెప్పుకోవాలంటే ఒక్కొక్క దర్శనాన్ని మనం చదవాల్సి వస్తుంది. అంత లోపలికి మనం వెళ్ళడము లేదు, పరిచయం మాత్రం చేసుకుంటున్నాం. గుర్తుపెట్టుకున్నాం. మనం నిన్న ఒక మాట చెప్పుకున్నాము. వేద బాహ్య మతాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అందులో 6 చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు. అందులో లోకాయతులు, చార్వాకులు అనేటువంటి వాళ్ళు మొట్టమొదటి వారు. వాళ్ళు అందంగా మాట్లాడుతూ ప్రమాణాలనన్నీ సిద్ధాంతీకరిస్తూ ఇదే మనకి మతము అని చెప్పినటువంటి వారు అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం. రెండవది ఆర్హతర్ అనే అంటారు వాళ్ళనే జైన మతస్థులు అని అంటారు. జినుడు అనే మహానుభావుడు వల్ల వచ్చింది. వాళ్ళు కూడా ఏదో కొన్ని ఎవరిని బాధించకూడదు అనే మొదలైన అహింసాది సిద్ధాంతాలన్నిటినీ కొన్నిటిని వ్రతంగా తీసుకుని సతత ఊర్ధ్వగతే మోక్షము అనేటువంటి నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు. జీవుడు అలా వెళుతూ ఉండడమే. వీటన్నిటికీ మనకి మళ్ళీ సమాధానాలు భగవద్ రామానుజుల వారు సిద్ధాంతీకరించారు. మనం వాటి జోలికి వెళ్ళడము లేదు. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎవరెవరి సిద్ధాంతాలు ఎలా ఉన్న కాలంలో మనకి ఈ సిద్ధాంతంలోకి వచ్చాము. ఎందుకంటే నిజంగా అవన్నీ చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మన భగవద్ విషయం 3 ఏళ్ళలో 4 ఏళ్ళలో ఊరికే అలా స్పృశిస్తూ మనం వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నమాట. ఇంకా 3వ వాళ్ళు బౌద్ధ మతస్థులు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ బౌద్ధ మతంలో బుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకుని బుద్ధి వైశిష్ట్యం చేత ఆచార్యుడు చెప్పింది ఒకటే విషయం అయినప్పటికీ కూడా శిష్యులు 4 కూడా 4 విధాలుగా దానిని నిర్వచించారు అని చెప్పి వాళ్ళ పేర్లు మనం చెప్పుకున్నాము. వైభాషికులు అనేటువంటి మొదటి వాళ్ళు పరమాణు సంఘాతమే సృష్టి అన్నారు అనేటువంటిది. సౌత్రాంతికులు అనేటువంటి వాళ్ళు అనుమానాన్ని ముఖ్యంగా అంగీకరించారు, ఊహకి ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చారు. ఇంకా యోగాచారులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇది జ్ఞానం ఉంటుంది కానీ ఇది క్షణిక జ్ఞానము, క్షణం మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి క్షణిక జ్ఞానము అన్నారు అని. ఇంకా మాధ్యమికులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రమాణం, ప్రమేయం, ప్రమాత, ఈ 3 లేరు. అసలు మన సిద్ధాంతం ఇవాళ నిలబడిందే ప్రమాణం, ప్రమేయం, ప్రమాత అనే 3 వల్ల. అలాంటిది అసలు అవన్నీ కూడా భ్రమలు మాత్రమే. శూన్యత్తాలే శూన్యమన్నది. శూన్యంతో శూన్యాన్ని ఊహించడం, లేనిదాంతో ఊహించడం ఒక సిద్ధాంతం ఎలా అవుతుంది? అది వారి సిద్ధాంతంగా వారు అప్పట్లో పరిగణించారు. వాళ్ళని మాధ్యమికులు అని అన్నారు అని చెప్పి వీళ్ళు 4 బౌద్ధంలో ఉన్న 4. ఆ మొదటి లోకాయతికులును తర్వాత ఆర్హతర్ అనే జైనులు. వీళ్ళు 6 కలిసి పూర్తిగా వేద బాహ్య మతము అంటే వేదము లేదు, అసలు వేదం అనే దాన్ని వీళ్ళు అంగీకరించలేదు అనేటువంటిది చెప్తుంది. ఇంకా ఇవాళ నుంచి
நையாயிக வைசேஷிகர்கள் ஜெகத்துக்கு உபாதான காரணம் பரமாணுக்கள் ஆனுமானிகேஸ்வரன் நிமித்த காரணம் சம்சாரம் அனாதி ஈஸ்வரோபாஸ்தியாலே சுக துக்க జ్ఞానంగల్ నసిక్కై మోక్షం ఎంగిరార్. ఇప్పుడు నైయాయికులు విశేషకులు అని వైశేషికులు అని చెప్పి ఇద్దరు, ఈ ఇద్దరిది సిద్ధాంతం ఒకటే కాబట్టి ఒకే మాటలో చెప్పేశారు. ఏదో లోపల చిన్న చిన్న భేదాలే తప్ప ఇద్దరిది సిద్ధాంతం అంతా ఒకటే కూడా వాళ్ళు చెప్పే విషయంలో. ఏమిటంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే మనకి కారణాలు అని 3 ఉన్నాయండి. ఆ 3 కారణాలు ఉపాదాన కారణం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఉపాదాన కారణం, సహకారి కారణం, నిమిత్త కారణం అని 3 కారణాలు మనం తత్వత్రయంలో మొదటి నుంచి కూడా ఇవి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. అయినా ఒక్కసారి స్పృశిద్దాం. అందులో ఉపాదాన కారణం అంటే ఏమిటి మనకు అర్థం అవడానికి ఒక కుండని తయారు చేయడాన్ని చెప్పుకుందాం. అలా చెప్పుకుంటే కుండని తయారు చేయడానికి మట్టి ఉందే, దాన్ని ఉపాదాన కారణము అంటారు. అంటే మెయిన్ అది లేకపోతే అవదు కాబట్టి దానికి ఉపాదాన కారణము అని పేరు. తర్వాత కుమ్మరి వాడు చేసేవాడు లేకపోతే కుండ తయారవదు కాబట్టి ఆ కుమ్మరిని నిమిత్త కారణము అని అంటాం. కుండకి కుమ్మరి నిమిత్త కారణము అని. ఇంకా ఆయన ఉన్న మట్టి ఉన్న ఆ చేసేటువంటి చక్రము అవి లేకపోతే ఆ కుండ తయారు చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి దాన్ని సహకారి కారణము అని అంటాం. ఇలాగా సృష్టికి కూడా అన్ని కారణాలు ఉంటాయి, కానీ మన సిద్ధాంతంలో అన్ని ఆయనే అవుతాడు. వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క సిద్ధాంతంగా చెప్పారు అనమాట. ఏమన్నారు అంటే వీళ్ళు జగత్తుకు ఉపాదాన కారణం పరమాణుక్கள். ఈ జగత్తంతా తయారవడానికి పరమ అణువులే కారణము. పరమాణు సంఘాతము, ఇంతకు ముందు కూడా ఈ మాట వచ్చింది. అణువులన్నీ కలిసి ఒకటిగా ఏర్పడడమే జగత్తుకు సృష్టి అనేటువంటి దాన్ని వీళ్ళిద్దరూ చెప్పారు అన్నమాట. అంతేకాకుండా ఆనుమానికేశ్వర నిమిత్త కారణం, భగవంతుడు ఏమో ఎవరూ లేకపోతే ఇంత సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది కాబట్టి ఉండే ఉంటాడు. అందుకని ఆయనకి ఏం పేరు పెట్టారు ముందుగా? ఆనుమానిక ఈశ్వరుడు, ఊహతో అందే ఈశ్వరుడు. అంతేగాని ఉన్నాడు అని ఖచ్చితంగా అంటారు. చూడండి, ఏమో ఉండే ఉంటాడు అన్న మాటకి ఉన్నాడు అన్న మాటకి ఎంత తేడా వస్తుంది. కానీ వీళ్ళ దృష్టిలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండే ఉంటారు, అనుమానం చేత తెలియబడుతుంది అని. వీళ్ళ దృష్టిలో సంసారం అనాది, ఈ సంసారం అనేటువంటిది అనాదిగా వస్తుంది. ఈశ్వరోపాస్తియాలే, పెరుమాళ్ళని ఉపాస్తియాలే అంటే ఉపాసన చేయడం వల్ల సుఖ దుఃఖ జ్ఞానంగల్ నసిక్కై, మనకు వచ్చేటువంటి సుఖం గాని దుఃఖం గాని వీటిని నశింప చేసుకుని ఉంటే అదే మోక్షము. అంటే ఆ మానసిక భావనే మోక్షం అవుతుంది వాళ్ళ దృష్టిలో అన్నమాట. అంటే ఏం చెప్పారనమాట వీళ్ళు? పరమాణువులే ఉపాదాన కారణము, ఈశ్వరుడు అనుమానం చేత మాత్రమే తెలియబడతాడు, సుఖ దుఃఖము అనేటువంటివి కలుగుతూ ఉంటాయి, వాటిని నాశనము చేసుకోవడమే మోక్షము అనేటువంటి వాది వీళ్ళు చెప్పారు అన్నమాట. నిమిత్త కారణం, ఆనుమానికేశ్వరం నిమిత్త కారణం, ఎవరో ఒక భగవంతుడు ఉంటాళ్లే అని అనుమానించే ఊహించే దేవుడు నిమిత్తం అండి. ఏం పోయింది? ఉన్నాడు అనేసి అది నిమిత్తం అంటే ఏం పోయింది? కాదు, ఎక్కడో ఉన్నాడు, మనకు కనపడడం లేదు కాబట్టి ఉండే ఉంటాడు, ఆయన నిమిత్త కారణం అవుతాడు అనేటువంటిది. సంసారం అనాదిగా వస్తుంది, సుఖ దుఃఖాలని మనం నాశనం చేసుకుంటే అదే మనకి మోక్షం అవుతుంది అని చెప్పారు. ఇంకా పాశుపతులు అనేటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు. ఇది పశుపతి అంటే ఈశ్వరుడు. ఆ పశుపతిని దైవంగా నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతానికి పాశుపత సిద్ధాంతము అని పేరు. అంటే మనకి ఎవరైనా పెద్దలు చెప్పినప్పుడు ఓహో ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయా అని ఈ జ్ఞాపకాన్ని చేసుకోవడానికి ఈ సిద్ధాంతాల పేర్లు మనం పరిచయము చేసుకుంటున్నాము అన్నమాట. ఆయన ఏమంటారంటే
జగత్తుకు ఉపాదాన కారణం పరమాణుక్கள். వీళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న పరమాణువులు. ఇది పెద్ద సైన్స్ అండి. అసలు సృష్టి అనేది క్రియేషన్ ఎలా ఏర్పడింది? అనుసంఘాతం వల్ల ఇది ఏర్పడింది. ఇప్పటికి కూడా దీని మీద అనేక విధాలైనటువంటి రీసెర్చెస్ జరుగుతున్నాయి సైంటిస్టుల చేత. అసలు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అనేటువంటిది. దానికి మన వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మార్గం పరమాణుక్கள் జగత్తుకు ఉపాదాన కారణం ఆగమ సిద్ధేశ్వరం నిమిత్త కారణం. ఈ పాశుపతుల సిద్ధాంతంలో పాశుపత ఆగమము అని ఒక ఆగమం ఉంది. పాశుపత ఆగమము అని ఆగమము అంటే ఒక శాస్త్రము అని అర్థం అన్నమాట. ఒక ప్రక్రియని వివరించి చెప్పేటువంటి శాస్త్రము అన్నమాట. ఆ శాస్త్రాన్ని పాశుపత ఆగమాన్ని వీళ్ళు నమ్ముతారు. అది నమ్మడం వల్ల ఆగమ సిద్ధేశ్వరం నిమిత్త కారణం. ఆ ఆగమాన్ని నమ్మడం వల్ల ఊహించిన భగవంతుడే మనకి నిమిత్త కారణం అవుతాడు, జగత్తును చేసేవాడు అవుతాడు. అంటే దైవాన్ని పూర్తిగా అంగీకరించట్లేదు. ఉండే ఉంటాడు అనే లెక్కలోనే సాగుతోంది అనమాట ఈ సిద్ధాంతం అంతా కూడా. సంసారం అనాది. ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఎప్పటి నుంచో జరుగుతాం. ఇది అందరూ ఒప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే దీని మూలాలు ఎవరికి దొరకలేదు కాబట్టి. ఇది కూడా ఎప్పటిదో అని చెప్పేద్దుడు. ఈ సంవత్సరం నుంచే మొదలైంది అని చెప్పేద్దుడు. కానీ అంతకు ముందు కూడా వీళ్ళకి అందనంతకాలం పూర్వంలో సంసారం సంసరతి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇలాగా. కాబట్టి దానికి సంసారము అని పేరు అనమాట. అందువల్ల ఇది అనాది. ఆగమప్తమాన కర్మానుష్ఠానత్తాలే పశుపతి సారూప్యత్తై పెరుగై మోక్షమన్రాన్. ఆ పాశుపత ఆగమంలో చెప్పినటువంటి కర్మని ఆచరిస్తే పశుపతి సారూప్యం వస్తుంది. మనం కూడా పశుపతి అంటే పరమశివుడు, పశువులకి పశుగణాలకి పతి అని. ఆయన సారూప్యాన్ని మనం కూడా పొందుతాము. అదే మోక్షము అని అన్నారన్నమాట. అంటే ఈశ్వరుడు నిమిత్త కారణం అనేటువంటిది ఒకదాన్ని తీసుకొని అనుమానము అని కొంతమంది ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి వారికి నిర్ధారణకి దొరకలేదు. అందువల్ల ఉండే ఉంటాడు అని చెప్పేటువంటి సిద్ధాంతాలు అన్నమాట. వీళ్ళకి కర్మానుష్ఠానం అని ఒక మాట అన్నాడు చూడండి. ఆగమోక్తమాన కర్మానుష్ఠానత్తాలే అని. కర్మానుష్ఠానము అని ఒక మాట అన్నాడు. ఆ ఆగమంలో చెప్పినట్లుగా వాళ్ళు ప్రవర్తించాలి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనుకోండి, శ్రీ వైష్ణవ ఆగమ పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్లు మనం నడుస్తున్నాం. ఏం చేస్తాం? ముద్రలు వేసుకుంటాం, శంఖ చక్రాలని భుజాల మీద ధరిస్తాం. అలా పాశుపతులు పాశుపత ఆగమాన్ని అనుసరించి వాళ్ళకి ముద్రా షట్కము అని ఉందండి. 6 ముద్రలు ధరిస్తారు వాళ్ళు. పాశుపతులు అనేటువంటి వాళ్ళు 6 ముద్రలు ధరిస్తారు. ఏమిటండి అవి అంటే కంఠిక రుచకం చైవ కుండలంచ శిఖామణి భస్మయజ్ఞోపవీతంచ ముద్రా షట్కం ప్రచక్షతే. ముద్రికా షట్కతత్వజ్ఞః పరముద్రా విశారదః భస్మాసనస్తమాత్మానం ధ్యాత్వా నిర్వాణమృచ్యతి. ఎంత ఆగమం చెప్పిందో వాళ్ళది. పాశుపత ఆగమంలో ఉన్నటువంటి ముద్రా షట్క శ్లోకం ఇది ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయి. వాటి గురించి మనకి పరిచయం చేసుకుందామని కొంచెం తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ పాశుపతులు ఏం చేస్తారు? కంఠిక, మెడలో ఇలా రౌండ్ గా పూర్వం వేసుకునేవారు కదండి ఆభరణాలు. కంఠం చుట్టూ ఒకటి ఇలాగా మెడలో వేసుకునేటువంటిది కంఠిక అంటారు దాన్ని. ఇంకా ఏవో పేర్లు ఉన్నాయి, రెగ్యులర్ గా మనం వాడేటువంటి పేర్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి వాటికి. అసలు అప్పుడు ఉన్న బంగారు నగల పేర్లు ఇవాళ మనకు తెలియవండి. ఎన్ని రకాల శరీరంలో అడుగడుగునా పెట్టుకునేటువంటి బంగారు నగలు ఉన్నాయి మనకి. శ్రీగుణ రత్నకోశంలో భట్టర్ వారు ఒక శ్లోకంలో చాలా అద్భుతంగా వివరిస్తారు. కనక రసన ముక్తాహార పాఠక. ఆ వ్యాఖ్యానం అంతా చూస్తే మనకి బోళ్ళు నగలు దొరుకుతాయి అన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి. కంఠిక, రుచకం. ఈ కంఠిక అనేదేమో మెడ చుట్టూ ఉంటుంది. రుచకం అనేదేమో కొంచెం కింద దాకా ఉండేటువంటిది. ఒక హారం కూడా వేసుకుంటారు. కుండలంచ,
చెవులు కుట్టించుకుని చెవులకు పెద్ద పెద్ద కుండలాలు పెట్టుకుంటారు. శిఖామణి, ఈ జుట్టుని, శిఖ అంటే జుట్టు తీసేసి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఇవాళ మనం అనుకునే పిలక అనేటువంటి దానికి శిఖ అని పేరు అనమాట. భస్మ, ఓ ముఖం నిండా అడ్డంగా భస్మాన్ని పూసేసుకుంటారు. యజ్ఞోపవీతంచ, మెడలో యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది. వీళ్ళకి ముద్రా షట్కం ప్రచక్షతే, వీటిని ముద్రా షట్కము అంటారు. ఈ పాశుపతులు ఇప్పటికి మనకి హిమాలయాల్లో దర్శనం ఇస్తూ ఉంటారు. వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాశుపతుల యొక్క ఈ లక్షణాలన్నీ అక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళక్కడ అలాగా ఆత్మధ్యానమో ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ తపోభూమిలో ఉన్నట్లుగా అక్కడ ఉంటూ ఉంటారనమాట. అంటే పాశుపతులు ఏం చెప్పారు? మా పరమాణుక్கள் జగత్తుకు ఉపాదాన కారణం, పరమాణువులే జగత్తుకి ఉపాదాన కారణము. మాకు ఒక ఆగమం ఉంది, దాని పేరు పాశుపత ఆగమము. ఈ సంసారం అనాదిగా వస్తూ ఉంది. మా ఆగమంలో చెప్పినటువంటి ఒక భగవంతుడు, అంటే ఉండే అనేటువంటి సిద్ధాంతం గల భగవంతుడు నిమిత్త కారణము. ఎవరు చేయకపోతే ఎలాగ వస్తుందండి ఇంత గొప్పది? ఎవరో చేసే ఉంటారు. అంటే శక్తిని అంగీకరిస్తారు కానీ ఆ శక్తి దైవము అని వాళ్ళు అంగీకరించి పేరు పెట్టి అంగీకరించరు అన్నమాట. ఆగమోక్తమాన కర్మానుష్ఠానత్తాలే, ఆగమంలో చెప్పినట్లుగా ఈ ముద్రా షట్కాన్ని ధరించడం వల్ల పశుపతి సారూప్యత్తై పెరుగై, పశుపతిలాగే అయిపోతాం మేము కూడా. ఒక శివుడే నడయాడి వస్తున్నట్లుగా మా రూపం కూడా కనిపిస్తుంది. దాన్నే మేము మోక్షం అంటారు పాశుపతులు అనేటువంటి వాళ్ళు. ఇంకా సాంఖ్య యోగిகள், సాంఖ్యులు యోగులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళ సిద్ధాంతం చాలా విచిత్రమైనటువంటిది. ఏమిటంటే ప్రకృతియే స్వతంత్రమా ఇక్కొండు జగత్కారణమాగిరదు, ప్రకృతియే ఈ సృష్టిని చేస్తుంది. ఇది చాలా విచిత్రమైన సిద్ధాంతం. సృష్టి అంతా ప్రకృతి, కర్త్రి అంటారు. కర్త్రి అంటే ప్రకృతి చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? సృష్టిని అంతటినీ కూడా చేస్తుంది. మరి మిగిలిన ఎవరు ఉండరండి అంటే ఉంటే ఉంటారండి. ఊహకి అందేటువంటి భగవంతుడు ఉంటే ఉండొచ్చు. దీనికి పెద్దలు ఒకసారి ఉపన్యాసంలో చెప్తుంటే విన్నాం. ఉంటాడండి, ఒక ఆయన ఉంటాడు, భర్తగా స్థానంలో ఉంటాడు, కానీ ఆ ఇల్లాలే ఇల్లంతా నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన అలాగే ఊరికే చూస్తూ ఓహో చేసుకుపోతున్నారు కదా అని ఉంటాడు తప్ప ఆయన పాత్ర ఏమీ ఉండదు అని సరదాగా చమత్కరించారు ఒకసారి స్వామివారి ఉపన్యాసంలో. అలాగే ఇక్కడ ప్రకృతే కర్త్రి అన్నమాట. ప్రకృతి వల్లనే అంతా జరుగుతుంది. ప్రకృతి స్వతంత్రమా ఎప్పుడు జగత్కారణమాగిరదు, అది జగత్తుకి కారణము అవుతుంది. ప్రకృతే జగత్తుకి కారణము. ఈ ఒక్క మాట మనకి తెలిస్తే చాలు. అంత ప్రకృతియోడ ఆత్మ ఉక్కుండాన అనాది సంబంధం సంసారం. ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక్కొక్క మెట్టు అలా 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 దగ్గరికి వస్తున్నట్టు కనపడతారు చూడండి. ఎలాగా? ఈ ప్రకృతి ఆత్మ అని అది మనకు కొంచెం దగ్గరగా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ సిద్ధాంతం. ప్రకృతి ఆత్మ రెండు కలవడమే సంసారము. ప్రకృతి పురుష వివేకం మోక్షం రాదు. ప్రకృతి వేరు, పురుషుడు వేరు, జీవుడు వేరు అని గనక మనం చెప్పుకోగలిగితే దానిని మోక్షము అంటారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు అన్నమాట. అంటే వీళ్ళ దృష్టిలో ప్రకృతి సృష్టికి కారణము. ప్రకృతి కర్త్రి అంటే కర్త, సృష్టికి కారణము అనేటువంటి మెయిన్ పాయింట్ మనం తెలుసుకుంటే చాలు. ఎవరి దృష్టిలో? సాంఖ్య యోగిகள், సాంఖ్యులు యోగులు అనేటువంటి వారు ఇద్దరు. వీళ్ళు ఈ సాంఖ్యులు మళ్ళీ ఊరికే చెప్పుకుంటున్నాం. శేశ్వరవాదులు నిరీశ్వరవాదులు అని ఇద్దరుగా ఉంటారు. శేశ్వరవాదులు అని అంటే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అంటారు. ఈశ్వరుడు ఉన్న పేరుకి ఆయన ఉంటాడు తప్ప ప్రకృతే అన్ని చేసుకువెడుతుంది. చాలా మెయిన్ పాయింట్.
భర్త గారు ఉంటారు కానీ ఆయన దాకా ఏవి వెళ్ళవు, మొత్తం అంతా వెళ్ళవు. అంటే ఆయన్ని మహాస్థానంలో కూర్చోబెట్టి మనం చేసుకుపోదామని కాదు, ఆయనకి అంత స్థానము లేదు, మొత్తం స్థానం అంతా ఈవిడే చేసుకుంటుంది. ఈ భేదం తెలుస్తుంది కదండి. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఎందుకు ఇంత చిన్న విషయాలు పెద్దవాళ్ళ దాకా చెప్పడం, మేము చేసేస్తాం కదా అని పెద్దరికంగా వాళ్ళని నిలబెట్టడం వేరు. వాళ్ళు చేయలేరండి, మేము చేసేస్తాం పర్వాలేదు అని చేయడం వేరు. అలాగే వీళ్ళ దృష్టిలో పరమాత్మ అనేది పక్కన పెట్టబడ్డాడన్నమాట. ప్రకృతి మొత్తం చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. ప్రకృతి చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది. ప్రకృతి పురుష వివేకం, ప్రకృతి ఉంది, పురుషుడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకుంటే అదే మోక్షము అని అన్నారు వాళ్ళు. అంటే ప్రకృతి సిద్ధాంతము అని ఒక్క మాట మనకి తెలిస్తే చాలు ఇందులో. ఇంకా తర్వాత భట్ట ప్రభాకర్గల్ ఇద్దరిద్దరిని ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే, వీళ్ళిద్దరికి చాలా విషయాలు కలుస్తాయి సిద్ధాంతాల్లో. ఊరికే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న విషయం కలవకపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనుకోండి, పడగలవారు తెంగలవారు అనేటువంటి భేదాలు ఉంటే అందరూ నారాయణుణ్ణి ఒప్పుకుంటారు. ఒప్పుకోవడంలో అందులో అనుమానం ఏమీ లేదు. అయితే పాదం పెట్టడమా పాదం మానేయడమా ఇలా చిన్న 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 భేదాలు ఏవోటి పెట్టుకుంటూ పెడతారు. ఇలాగ వీళ్ళ సిద్ధాంతాల్లో కూడా అన్ని విషయాలు కలుస్తాయి. వీళ్ళు ఏమంటారంటే నిత్యరాయ్ అనేకరాయ్ అనాది కర్మత్తాలే సంసరిక్కగరారుగల్ ఆత్మకల్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ నిత్యులు ఒకటి, నిత్యరాయ్ అనేకరాయ్. ఈ ఆత్మలు నిత్యాలు అనేకాలు అంటే కొంచెం మన సిద్ధాంతంకి దగ్గరగా కలుస్తుంది అన్నమాట. జగత్తు ప్రవాహ రూపేణ నిత్యం, ఇది చాలా మెయిన్ పాయింట్. జగత్తు నిత్యమే కానీ ప్రవాహ రూపము అంటారు. ఇది ఈ మాట ఒకటి మనం తెలుసుకోవాలి. నిత్యము అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు ఉంటుంది. ప్రవాహతో నిత్యము అని ఒక మాట ఉందండి. అంటే నది ఉందండి, నది నిత్యం. రమ్మని ఒకసారి ఒక్క చాలా ప్రభాకర్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి జగత్తు ప్రవాహ రూపేణ నిత్యం అనేటువంటిది. ఈ ప్రవాహ రూపేణ నిత్యం అంటే ఏమిటో చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏమండి, ఇక్కడ ఒక నది ఉంది అని, ఆ నదిలో నీరు ఉంది కానీ నిన్నటి నీరు ఇవాళ లేదు. నీరు ఉంది ఉండడం, నిన్న నీరు వెళ్ళిపోయింది, ఇవాళ కొత్త నీరు వచ్చింది. ఇలా రావడాన్ని ప్రవాహతో నిత్యం అంటారు. అంటే ఈ సంసారం కూడా అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఈ తరం వాళ్ళం ఉన్నాం, ఇంకో 100 ఏళ్ల తర్వాత మన తర్వాత తరాల వాళ్ళు వస్తారు. మనం అనేటువంటిది కాలంతో పాటు ఆ మాట అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని ప్రవాహతో నిత్యము అని అంటారు. కర్మ అపూర్వం, ఆత్మ ప్రాప్తి రూప మోక్ష హేతు. వీళ్ళు అపూర్వము అనేటువంటి ఒక మాటను చెప్పారండి ఈ భట్ట ప్రభాకరులు. అపూర్వము అంటే పూర్వము లేనిది ఏదో ఒకటి పుడుతుంది, దానికి అపూర్వము అని పేరు అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పారు. ఇది నిత్య అపూర్వము అనిత్య అపూర్వము అని మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చాలా చాలా విషయాలు వాళ్ళు చెప్పుకున్నారనుకోండి, అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు. అపూర్వము అనేటువంటిది ఒకటి పుడుతుంది అని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు భట్ట ప్రభాకరులు అనేటువంటి వాళ్ళు. ఇంకా మాయావాదుల దగ్గరికి వచ్చామండి. ఇది నిర్విశేష చిన్మాత్రమే మాయా సబళమాయి పండు భ్రమిక్కై సంసారం. చాలా అందమైనటువంటి పదాన్ని ఒకదాన్ని వేశారండి. సిద్ధాంతపరమైనటువంటి ఒక పదం అన్నమాట ఈ పదం. నిర్విశేష చిన్మాత్రము అని ఒక మాట అన్నారండి. నిర్విశేష చిన్మాత్రము. ఈ మాటకి నిర్విశేషం అంటే ఏమిటండి అసలు? విశేషం అంటే భేదము అని అర్థం. విశేషం అంటే భేదం. నిర్విశేషం ఆ పేరులోనే తెలిసిపోయింది, భేదము లేదు, ఆత్మ పరమాత్మ ఒక్కటే. ఇదన్నమాట. ఇందులో శంకరాచార్య సిద్ధాంతం దగ్గరికి వచ్చాం అన్నమాట మనం. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మని. ఈ భేదము
సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదాలు అని 3 ఉంటాయటండి. వద్దు లోపలికి వెళ్ళొద్దు అనుకుంటుంటా కానీ ఒక్కొక్క వాక్యమైనా మళ్ళీ చెప్పుకుందాం అనిపిస్తూ మళ్ళీ వస్తుందన్నమాట. ఈ భేదాలు 3 రకాలుగా ఉంటాయట. ఒకటి సజాతీయ భేదం. మనం అందరం ఉన్నాం అనుకోండి, అందరం సజాతీయులం, మనుషులమే. నేను మనిషే, మీరు మనిషే, వారు మనిషే. కానీ నేను వేరు, మీరు వేరు, వాళ్ళు వేరు. ఒకే జాతికి సంబంధించి ఉండి వేరు వేరుగా ఉంటే సజాతీయులు అని అంటారు. ఇంకా రెండవది విజాతీయ భేదము అంటారు. విజాతీయం అంటే మనిషి, చెట్టు, కాలవ, పుస్తకం ఇలా వస్తువులు ఉన్నాయనుకోండి, ఏది ఒకదానికి సంబంధించింది కాదు, వేరు వేరు జాతులకి సంబంధించినవి. కాబట్టి ఇది విజాతీయ భేదము అని అంటారు. మూడవది స్వగత భేదము అంటారు. స్వగత భేదము అంటే ఒక మనిషే ఉన్నాడు, మనిషిలో మనిషి వేరు, ఆయన చెయ్యి వేరు, ఆయన కాలు వేరు, శరీర భాగాలు వేరు. స్వగతం తనలో తనే, కానీ ఏ ఇంద్రియమో ఇంకో ఇంద్రియం కాదు. దీన్ని స్వగత భేదము అని అంటారు. ఏ భేదాలు లేకుండా నేనే బ్రహ్మనైపోయాను అని మాయావాదుల యొక్క సిద్ధం. అసలు ఏ భేదాలు లేదు. నిర్విశేష భేదము లేనటువంటి చిన్మాత్రం జ్ఞానమును గురించి చెప్పడం అనేటువంటిది మాయావాది నిర్విశేష చిన్మాత్రమే మాయాసబడమా ఇట్కొండు భ్రమిక్కయ్యార్ తత్వమసి ఇత్యాది వాక్యజన్య జానత్తాలే అంద భ్రమం పోగై మోక్షమెంద్రాన్. చాలా ఇది పూర్తిగా శ్రీభాష్యంలో సబ్జెక్ట్ అండి. అదేంటంటే ఒక 4 సూత్రాలని శంకరులు ఎలాగా అర్థం చెప్పారు, రామానుజులు ఎలా అర్థం చెప్పారు అని మనం వద్దన్నా అలా సిద్ధాంతంలోకి కొంచెం ఈ మతాలని, దార్శనికాలని, సిద్ధాంతాలని లోపలికి వచ్చేస్తున్నాం. అక్కడ ఒక 4 సూత్రాలు ఉంటాయండి. మొదటిది అసలు మాయావాది అంటే ఏమిటంటే, మాయా అంటే అవిద్య అని అర్థం. అవిద్య, అజ్ఞానము. మాయా అంటే అవిద్య, అజ్ఞానము అని. ఈ అవిద్య అజ్ఞానం ఎలా ఉంటుందిట? మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఆచ్ఛాదిక అవిద్య, విక్షేపిక అవిద్య. ఆచ్ఛాదిక అంటే భగవత్ తత్వాన్ని ఆచ్ఛాదన కవర్ చేసేస్తుంది. ఆచ్ఛాదనం అంటే ఏదైనా ఒకదాంతో ఒకటిలా కవర్ చేసేసుకోవడం, ఇది ఆచ్ఛాదికము అంటారు. విక్షేపిక అంటే దాన్ని తీయడం అన్నమాట. అంటే ఆ మరుగుపడినటువంటి దాన్ని బయటికి తీయడము అనేటువంటిది. ఈ సిద్ధాంతంతో శ్రీభాష్యంలో ఒక 4 వాక్యాలు ఉన్నాయండి. వాక్యార్థ జ్ఞానము అని ఒక పదంతో చెప్తారు దాన్ని. ఏమిటంటే తత్వమసి, అది నువ్వయ్యావు అని మొదలవుతుంది. అసలు ఆ తత్తని మొదలు పెట్టారు ఏమిటి? నామవాచకం కాకుండా సర్వనామంతో ఎందుకు మొదలు పెట్టారు అని అక్కడ చర్చ మొదలవుతుంది అన్నమాట. దాని గురించి వారు ఎలా చెప్పారు, వీరు ఎలా చెప్పారు, అదంతా ఒకటి. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మనయ్యాను. ఇంత డైరెక్ట్ గా ఉంటే నేను వేరు పరమాత్మ వేరు అంటారు ఏంటంటే, మన మహానుభావులు చెప్తున్నారు ఇలాగా మనం వేరు భగవంతుడు వేరు అన్న వాళ్ళు నరకానికి పోతారు అని. వాళ్ళ దృష్టిలో అలా అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా నరకాలకు పోవచ్చు. కానీ మనకి ఆ నేను అనేది ఈ శరీరంతో ఇక్కడతో ఆగదు. ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి జీవాత్మ పర్యంతం, జీవాత్మలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ పర్యంతం మనం ఆలోచిస్తాం. కాబట్టి నాలో ఉన్న పరమాత్మ బ్రహ్మస్వరూపుడు అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పుకోవాలి అని మనకు అక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారనుకోండి. అయం ఆత్మ బ్రహ్మ, సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ. వీటన్నిటిని వాక్య జ్ఞానములు అంటారు. అందులో శ్రీభాష్యంలో ప్రయోగించే పదాన్ని వాక్య జ్ఞానములు అంటారు. దీనిని ఈ జీవేశ్వరులకు భేదము లేదు అని చెప్పేటువంటి మాయావాదిత్వానికి మూల పురుషులు భగవత్ ఆది శంకరాచార్యుల వారు. ఆయన మాయావాదాన్ని స్థాపించినటువంటి వారు. వీరు ద్వైత జ్ఞానాన్ని కలిగించేటువంటి భేదానికి, ద్వైతం అంటే భేదం, అది వేరు ఇది వేరు, దివి, ఆ భేదాన్ని వీరు
అసలు అంగీకరించరు పొరపాటున కూడా. వీళ్ళు ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్తారండి. మీరు చీకటిలో ఉన్నారు, ఓ తాడుని చూశారు, తాడు ఇది పాము పాము అని భయపడిపోయారు. అలాగే అప్పుడు ఒక దీపం తీసుకొచ్చేటప్పటికి అది పాము కాదు తాడు అని తెలిసిపోయింది. కాబట్టి భయకంపాదులన్నీ యథార్థ జ్ఞానం కలిగితే పోతాయి. కాబట్టి ఈ శరీర పతనంతో మనకి మోక్షం వస్తుందని ఎప్పుడో చూడక్కర్లేదు. చాలా ముఖ్యమైన మాట. జీవన్ముక్తి అని ఒక సిద్ధాంతాన్ని పెట్టారనమాట. మనం బ్రతికి ఉండగానే మోక్షము అన్నారు. ఆ సమన్వయం ఎలాగా కుదరదు అని తర్వాత మన వాళ్ళు దాన్ని చెప్తారు. జీవన్ బ్రతికి ఉండగా ముక్తి ఎలా అవుతుందండి? ముక్తి అంటే ముచిల్ మోక్షణ, విడివడుట. దేహం నుంచి విడివడితేనే ముక్తి అని పేరు దానికి. జీవితంలో ఈ శరీరంలో ప్రాణం ఉంటే అది ముక్తి కాదు. ఈ రెండు పదాల సమన్వయం వేరు అని తర్వాత మనకి చెప్తారనుకోండి. అదొక సబ్జెక్ట్, అందులోకి మనం వెళ్ళద్దు. వీళ్ళు జీవన్ముక్తి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. మాయావాదులు చాలా మంది ఉన్నారండి. భగవత్ శంకరాచార్యుల వారిని మెయిన్ గా తీసుకున్నాం, కానీ మనం భాస్కరాచార్యుల వారు అని ఉన్నారు, విజ్ఞాన భిక్షు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నారు, యాదవ ప్రకాశులు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు, అప్పయ్య దీక్షితులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలా మంది మాయావాదులు అందులో ఉన్నారు అని. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ భాస్కరాచార్యుల వారి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈ సిద్ధాంతం కొంచెం మనకి దగ్గరైంది. ఎలాగంటే భాస్కరీయన్ అంద బ్రహ్మంతానే సత్యోపాధి మిశ్రమాయికొండు బ్రవిక్కై సంసారం వర్ణాశ్రమ ధర్మోపేతమాయ్ వాక్య జ్ఞాన జన్య జ్ఞాన పూర్వకమాయుళ్ళ ఉపాసనాత్మక జ్ఞానత్తాలే ఉపాధిన సిక్కై మోక్షం ఎంద్రాన్. ఈ భాస్కరీయులు ఏమన్నారు అంటే బ్రహ్మానికి గుణాలు ఉన్నాయి అని ఒప్పుకున్నారు. ఈ ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే చాలు. భాస్కరాచార్యుల వారి మతంలో పరమాత్మ నిర్గుణుడు కాడు. మాయావాద సిద్ధాంతంలో భగవంతుడికి గుణాలు లేవు, నిర్గుణోపాసన. అదేంటండి గుణాలు లేవు అంటే చెడు గుణాలు లేవు అని అర్థం. కానీ కళ్యాణ గుణాలు, ఆయన పేరే భగవంతుడు. వా జ్ఞానశక్తి బలైశ్వర్య వీర్య తేజస్సుల వంటి అనేక, మొట్టమొదటి వాక్యమే కళ్యాణ గుణాత్మకనాయ, అనేక కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆయన నిర్గుణుడు కాడు 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 అయిపోయింది సిద్ధాంతం. అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ లోకంలో ఇది వ్యాపించిందంటే ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో అనుయాయులు చాలా మంది మాయావాద సిద్ధాంతం, శంకరాచార్య సిద్ధాంతం వరకు వచ్చి ఆగిపోయిన వాళ్ళు ప్రబలంగా ఉండడం వల్ల వారి సిద్ధాంతము నేనే భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడికి గుణాలు లేవు, ఆయన నిర్గుణుడు, ఈ ఉపాసన అంతవరకు వచ్చి ప్రచారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల అదే సిద్ధాంతం వ్యాప్తిలో ఉంది. ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ఇది కాదు మీకు నిజం చెప్తున్నాను అని చెప్పించుకుంటూ రావడానికి భగవద్ రామానుజుల వారు ఎంత శ్రమ పడి ఉంటారు. ఎందుకంటే వేళ్ళు బాగా ఊనుకొని లోపలికి పాతుకొని ఉన్నటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని అది కాదు ఇది అని చెప్పడం ఎంత కష్టమో ఊహించండి. ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం ఒకరిచే చేయించలేమండి, చిన్న విషయాన్ని చెప్పలేము. మన ఎవరో అంటున్నారు బయటికి వెళ్ళాలని స్వరూపం పెట్టుకోలేదమ్మా అని. అంటే బయటికి వెళ్తే స్వరూపం పెట్టుకోకూడదు, అది సమాజంలో ఏదో ఇంకా సంశయాలు మనకి అలా ఉన్నాయి. స్వరూపం అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం అనుకునే యాథాత్మ స్థితి మనకే రాలా ఈ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళమే. ఇది ఇలాంటి దాన్ని వాళ్ళల్లోంచి ఇందులోకి ఈయన సగుణోపాసన అని చెప్పాలి అంటే రామానుజుల వారు ఎంత కష్టపడి, ఆయన ఆదిశేషుల అవతారం కాబట్టి 12,000 మందితోటి 12,000 సార్లు నోళ్లతోటి ఆ తెరలో ఉండి ఆయన అక్కడ వాదించగలిగారు అని రామానుజ చరిత్రలో మనం తెలుసుకుంటాం. ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించాలి అంటే శాస్త్రం తెలియడం ఒక ఎత్తు, సమాజాన్ని ఎదిరించి తాను ఆ సిద్ధాంతాన్ని గుండె ధైర్యం ఉండాలి.
మనందరికీ మంచితనం తెలుసు. నాది నేను ప్రాక్టికల్ గా ఒకటి భీరుత్వం, పిరికితనం అనేది నా అనుభవం ఒకటి చెప్తాను. నేను బస్సులో ఎక్కాం ఒకసారి, ఒక 30 ఏళ్ల క్రితం, ఇప్పుడు కాదు. ఓ బస్సులో ఎక్కితే ఒకడు జేబు కొట్టేస్తున్నాడు. చటుక్కుని నేను ఇలా చూసి ఇలా అనబోతున్నాను, ఒక కత్తి ఇలా పెట్టాడండి. ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నాను. ఇంకా అసలు భయం వేసిపోయి నోరు రాలా వాడి దిగిపోయేదాకా. అయ్యో ఇంత చిన్న ఉపకారం చేయలేకపోయామే అనిపించింది. ఎందువల్ల? ధైర్యం లేదు, పిరికితనం. మనం పోతే పోతాంలే వాడికి చెప్దామనే భావం అప్పుడు రాలేదు. అంత పిరికితనం అన్నమాట. ఈ చిన్న చిన్న విషయాలే ఇలా ఉంటే మరి ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించాలంటే ఎంతమంది పరమతవాదులు భగవద్ రామానుజుల వారే లేకుండా చెయ్యాలని ప్రయత్నాలు చేశారండి. ఎంత అద్భుత ప్రయత్నాలు చేశారు, విష ప్రయోగాలు చేశారు. అలాంటివన్నీ తట్టుకుని ఇవాళ ఈ సిద్ధాంతం ఎంత అద్భుతంగా నిలబడింది అంటే అది మన పెద్ద స్వామి వారు, చిన్న స్వామి వారు చేసినటువంటి విశేషమైనటువంటి ప్రచారం. మనం మొన్న చెప్పుకున్నటువంటి 22 మంది మహానుభావుల తిరువరుణ్మాల్ శయనై మొదలి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి పరంపరాగతమైనటువంటి అత్యద్భుత దర్శనాన్ని ఇవాళ ఇంత ధైర్యంగా మనం చెప్పుకునేలాంటి పరిస్థితిని కల్పించారు అంటే వారి వారి జీవితాల్లో వారు ఎంతంత త్యాగాలను చేసి ఎన్నిటిని ఎదుర్కొన్నారా అనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకని ఇక్కడ భాస్కర మతం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అంద బ్రహ్మంతానే సత్యోపాధి విశ్రమాయి కొండు భ్రమిక్కై సంసారం. ఇది ఏమిటంటే కొంచెం ఈయన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బ్రహ్మానికి గుణాలు ఉన్నాయి అని అంగీకరించారు. ఆ పాయింట్ లోంచి కొంచెం పక్కకు వెళ్ళిపోయింది ఒక ఇదితోటి. బ్రహ్మ సగుణుడు, ఆయన గుణములు కలిగినటువంటి వాడు. అందుకనే మొదటి వాక్యం అఖిల హేయ ప్రత్యనీక. ఆ అఖిల హేయ అనే మాటని ఎందుకు ఉపయోగించారండి? ఈ సిద్ధాంతాన్ని నిర్గుణుడు కాదు అనే సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడం కోసం. హేయ గుణములు లేవని చెప్పారే తప్ప గుణములు లేవని కాదు. ఎందుకంటే వేదంలో ఒక లైన్ తీసుకుంటాం, రెండో లైన్ తీసుకోమని అంటున్నారు మీరందరూ మీ సిద్ధాంతాలు. అజాయమాన, పుట్టనటువంటి వాడు, అంతవరకే తీసుకుంటామండి. బహుదా విజాయతే, నెక్స్ట్ వాక్యం అనేక రకాలుగా అవతరిస్తూ ఉంటాడండి. మీరు మొదటి వాక్యం ఒకటి తీసుకుంటే ఎలాగండి? ఓ పుస్తకం చదువుతూ రాముడు ఎందుకు పనికిరాని వాడు అని ఈ వాక్యం ఇక్కడ అయిపోయింది అని చెప్పి నేను అలా చెప్పేస్తే ఎలాగా అని భావించే దుర్మార్గులను అంతరింపచేశాడు అని నెక్స్ట్ పేజీలో ఉంటుంది. అక్కడ వరకు వెళ్లకుండా ఇదే విని ఇంతవరకే చూసుకుంటే ఎలా? అలాంటి సిద్ధాంతాలు అయ్యాయి. వేదాన్ని పరిపూర్ణంగా అంగీకరించకపోవడం వల్ల, అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల, వాక్యజన్య జ్ఞానము కలుగకపోవడం వల్ల. ఈ మాటకి ఒక్కటే అర్థం తెలుసుకోండి, మహావాక్యజన్య జ్ఞానము. మహావాక్యాలు అంటే శ్రీ భాష్యంలో భగవత్ తత్వాన్ని నిరూపించేటువంటి 4 వాక్యాలు. ఈ 4 వాక్యాలకి శంకరులు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానము ఎక్కువ ప్రచారంలోకి రావడం వల్ల ఆ మతం అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా చాలా దృఢంగా పాతుకొని పోయి ఉంటే, భగవద్ రామానుజులు చాలా తార్కికంగా అందంగా ఆలోచిస్తే, తత్వమసి అన్నావు, అది నువ్వు అన్నావు. అది అని ఎప్పుడు వాడతాం? ఏదో ఒక పేరు చెప్పేసిన తర్వాత అది అని అంటాం. అక్కడ నామవాచకంగా బదులు సర్వనామం వాడతాం. ఆ అది అంటే ఏమిటి అనేది ఆయన తీసుకెళ్ళి ఆయన భాషల్లో చక్కగా తీసుకొని వచ్చారు అనేటువంటిది ఈయన వీరి యొక్క భాస్కరీయుల యొక్క సిద్ధాంతం. యాదవ ప్రకాశం అంద బ్రహ్మం తానే సత్యమాన చిత్ అచిత్ ఈశ్వరాత్మకమాయి కొండు వెక్కిరదు అదుక్కో భేద జ్ఞానం సంసారం జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయెత్తినాలే వేద జ్ఞానం పోగై మోక్షమంట. ఎన్ని విషయాలు చెప్పారంటే నిజంగా వాక్య జ్ఞానము అంటే ఒకటి ఉపాసన అని చెప్పారండి. ఉపాసన మనం శ్రోతవ్య మంతవ్య నిరిధ్యాసితవ్య ఇత్యాది శృతి వాక్యాల వల్ల మనం
ఉపాసన అంటే మనస్సులో ఒక దివ్య రూపాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. వినాలి, శ్రోతవ్య, అందుకే వినాలి వినాలి వినాలని ఇంతమంది వినడము అనేటువంటి వినేది చెవితో వదిలేకుండా మంతవ్య, ఏ విషయాలండి అని ఒకసారి మననము చెయ్యాలి. నిధిధ్యాసితవ్య, మనస్సులో వాటిని స్థిరపరచుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని నిర్విశేషత్వం అనే దాన్ని తీసేసి అభేదం అనేటువంటి దాన్ని తీసేసి ఇవి కొంచెం సగుణోపాసన అనేటువంటి దాని దాకా వచ్చారు అనేటువంటిది విశేషాలన్నీ మనకి అక్కడ ఏవో చాలా చెప్పారనుకోండి. సంసారం జ్ఞాన కర్మ సముచ్చయత్తినాలే వేద జ్ఞానం పోగై మోక్షమెంద్రాన్. ఇంకా మళ్ళీ విషయం మారుతుంది. ఈ విషయాన్ని వారు డాక్టర్ గారు ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇవాళ క్లాస్ ఆపుతాను. రేపు మళ్ళీ నాడు ఆదివారం క్లాసులు ఉండవు పక్క వారికి, సోమవారం నాడు మళ్ళీ మనము వీటన్నిటిని ఒకసారి రివిజన్ గా చెప్పుకొని చెప్పేసుకుందాం. ఓం దేవేశం కోలనాదన్నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి పట్టాల కవచ గోవిందం పూరనాథేన చ సహకురుకే సేందు సింధుం యతీంద్రం மாலாதிருப்யாமுனாரியோ மம பிரதிநிதியே ராம பத்மாட்சநாத திருவரும் பாலுசேனை முதலீநாதமணி சடவோ பன்னாதமணி சேனைய பன்னார் மணக்காலம் சென்றாம குருமாங்களாதர் குருகை பிறார் கண்பாமிதிராசன் கோவிந்தர் வேதாந்தமணி இருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழறித்தேற்கமாதவர் பற்பனாபர் இவர் அருளாளர் திருவற்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னொள் சேதந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாதிதாசசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலே சதயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாதி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாள மாமுனியன் வாடியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாலத்தோர் தேரும் படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரிதேசக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் श्री गौतमन्वयजमाश्रित भागधेयं गोपालनां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये संजातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं पुरैवर्णमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशेष सेवते श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये। ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।